منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Alhamdulillah musil hakimin alami summa salatu ala muhtari fil kilami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi salli ala man hada bil karami Muhammadun Mustafa Mustabil karami amintaka wa bijilani Muhammad
يا ظلام إلى أن استقت قدمه الضر بالغرام وانشق من سقم أنشأه وقد
كتيب مقتدى منه ومهتدى يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بهدوء للغش والنقم وفتح
خير من يمم العفو نساته سيوافق مدن لعينك رسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرمي ليلا إلى حرمي لما سار القدر به لجب من الظلم وبت ترضى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقد تمت يمين والأنبياء بها والرسل تحت ماما تنكر على خدمي وأنت تحترق سمعا بمقامهم بموطن قلت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستهيم أقبلت كل مقام بالوظافة نولت بالرفع من المراد العالمي كما تفوز بوصل أي مستدر عن العيون وسير أي مكتتب فوزت كل فخر غير مشترك وفزت كل مقام غير مستهب وجل بالدرما ولت بالرتب وعزه رغبا ولت بالنعم بشرى لنا معشر إسلامي إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأقرب الرسل كنا أقرب الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب الإله المنوب صدره كنفة أسفلت كل من الغنم مجلا يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالغنم من على وتم والتفرا رفقوا يربطون به أشرع شالا مع الإكبار والرهب دم الليالي ولا يظن عيدتها ما لم تكن بليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حمل ساعتهم بكل قرب إلى لم يعيد قريب يجرها بخمس فوزابعة بموت من الأبطال مرتدب من كل مهتدب لله منتسب يسلو بمنتسب للكفر مستلم الدمر ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها منصورة الرحم مغفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تهمهم الجبال فسل عنهم مصادفهم ما جرى منهم في كل مستلم وسل هنين وسل بدر وسل أهود وسلحا في لهم أذهبنا الوهم المسلمين بدهم بعدما ورد من العلا كل مصمد من الأمر والكثيرين بسوء الخاتمة ترك أغلبهم أما جسم غير منحد بشر السلاح لهم شبة ميتهم والورد ينتج بالسماعة السلام تدي إليك رياح النصر نصره فتسبوا زرا في الأقدام كل فمك أنهم في دور الخير ضربا من شدة الحزن لا من شدة الهدم دارت قلوب الإله من فوسهم فرقت فما تفرق بين الفم والبهم ومنتقى برسول الله نصرته إن تلقاه الرسل في عجمها تجري ولم ترى بولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهله مده بهم التي استحل مع الأسباب في أجاب كم جدلا كلمة الله من جدل
به وكم خصم البرهان من حسنك فكفي العلم في العلم معجزة في الجاهلية وترغيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بالمدعو أستقيل به ذنوب عمر مضى في سر والهدم إذ قال دانية شعواكب كأنني به مهدي من النعم أتت غاية في الحياة
وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا محمد الأهوال حبيب حالنا والمسلمين وأحسن الحال واجعل لنا وله من كل ضيق فرجا وهم وبلاء مخرجا. اللهم يا سهل لنا ولأحبابنا زيارة مقعد المدينة بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترجعنا وإياه من أهل التوفيق وتبلغنا وإياهم بيت العتيق وسيرة قبر عبد القادر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بلغنا مشاهدة القعبات وزمت المقام ورؤية قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر علينا زيادة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأجم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوفى بجودك وكرامك وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أوليائك والصالحين وخصوصا ببركة محمد سيد البصري ببركة قرادتك سيدة البردة وببركة هاجي الجماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الكريم صاحب الخلق العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وعشيرته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا صدور وبارك لنا في الأمور وضعف لنا الأجور وآخر عيوبنا الستور واختم أعمارنا بالحسنى. اللهم اهدنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وقرابتنا وعشيرتنا وأحبابنا وأصدقائنا وأقربائنا وأجيرنا وجميع المسلمين لأحسن الأخلاق وأوسع الأرزاق وأهنى العيش وطهر القلوب وأفضل الأعمال فإنه وأفضل وأخلص الأعمال وأفضل الأحوال فإنه لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Ada ijazah dari orang tua kita yaitu burdah, ijazah burdah ada langsung dari orang tua kita dapat, yaitu dibaca kepada orang gering. Orang gering apa aja penyakitnya, penyakit gila sekalipun, tapi ada caranya. Nah, dahulu kita kada sampai memikirkan caranya itu. Jadi caranya itu ini ada tertulis tulisan tangan saja. Caranya itu yaitu setiap bait sekali maulaya sholli wa sallim itu. Tapi caranya ada. Misalnya amin tazakkuri jiranin bizi salami. Lagi. Nah itulah agar maulaya sholli wa sallim itu pulang. Jadi caranya ada, baca berdua. Saikong amin tazakkuri jiranin, saikong maulaya sholli wa sallim. Ya itu caranya. Dahulu kadu mikirkan caranya tuh kita. Caranya tuh jadi kita lawas benar betul muntuntung kan. Nah kita hanya dapat caranya. Jadi seikong membaca amin tazakkuri jiranin, seikong membaca maulaya itu aja bacaannya aja semacam ada mana bisa hutan bisa ngelapat maka lapat gabian segalanya bisa aja bangun bisa hutan tuh. Ya kalau lain biasa sejam ya 2 jam bisa hutan bisa, atau imbayan atau beriringan misalnya, atau begamat nang mau layaknya ini bisa juga.
ini ijazah dari sidin kayak ini toh. Jadi kita kada koma lebih kada joma ngurangi ijazah dari almarhum abah kita membaca burdah. Tiap bait itu ada juga khasiatnya. Nah khusus sabigian burdah itu dibacakan orang garing apa paling kada baringan garingnya. Misalnya garing tuh garing benar kan bacakan pulang beringan terus kecuali mati itu tahu lagi garing mati maksudnya nah ini mau garing nang kada berduit aja misalnya atau sadih aja atau garing apa ibaratnya itu ijazah itu pada sembarang ijazah larang ijazahnya ibaratnya nah itu jadi ngate ijazah burdah dengan sanadnya sidin dari Sayyid Amin Qutbi lah Sayyid Amin Qutbi dan seterusnya sampai kepada Imam Busiri sama dengan guru sekumpul Sayyid Amin Qutbi aja juga jadi mohon pian nukar di lahir nah sekumpul itu ada sanadnya kalau kita dari guru sekumpul dari Sayyid Qutbi sama aja juga nah talawas abu ulun ngi belajar no Sayyid Amin Qutbi itu 7 tahun amun guru sekumpul dimutur aja artinya berapa jam aja lah nah kemudian ijazah lagi kita 60 ijazah aja supaya beijazah ya kalau amalan supaya bertamu nabi tapi banyak dibaca 1000 kali dari sidin juga tapi handap aja dari kuitan kita juga ilmu dari kuitan ya semacam lain-lain terbarukan ya ingatnya Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin arini wajah Muhammadin yaqzatan wa manama 1000 bang tapi mau cicil saja bang juga saya betul apakah Allah iringin jenah Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manama nah itu anunya amalannya kan menurut kakak kita itu nang paling amalan nang paling mujarab paling bagus lah bahasanya tuh untuk bertamu atau pemimpin Nabi kita Rasulullah namun kita lain itu bang juga amalannya banyak amalannya ada 33 amalan jadi nama-nama nakah cuma mon dari bahami nah itu tadi Allah bihaq Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manama dua tuh kan dulu Alhamdulillah kita berkumpul lagi di kesempatan ini malam ini di rumah saudara kita Haji Antan. Kita doakan semoga sehat walafiat, semoga apalagilah kabul segala hajatnya, dimudahkan urusannya, diberkahi dan dilindungi dunia dan akhirat. Kemudian anak bini keturunannya solehin dan solehah mati husnul khotimah bersama Rasulullah dalam surga lengkap udah tuh lawan kita juga seperti kita menyambung malam tadi masalah sembahyang yaitu mana tadi lah
wa wassalatu hadratun rabbaniyah fayambaghi lil muslim indama yuridu dukhul bis-salati ayatafarraga min kulli ma yashghiluhu fayastahdira anhu fi hadratin qudsiyah. Walihada qala katsir minal ulama inna as-salata allati la khushu'a fiha misaluha misalul jasadil ladzi la ruha fi fal khusyu' huwa ruhus shalah. Ini yaitu tentang pentingnya sembahyang. Yang malam kemarin kita menceritakan pentingnya sembahyang dari segi kefarduannya. Malam ini yaitu tentang adab sembahyang. Adab sebelum sembahyang mengusungkan pikiran. Adab di dalam sembahyang adalah khusyuk. Jadi dua. Adabnya lain wajib, ibaratnya lah tetap aja gugur kewajiban, namun adab ini kada dipakai. Jadi adab sebelum masuk sembahyang yaitu tafarruq ayat tafarruq min kulli ma yashghiluhu, melapangkan pikiran dari segala yang menyibukkan hati, menyibukkan pikiran, menyibukkan hati. Adab dalam sembahyang adalah khusyuk. Adab sudah sembahyang ada juga, yaitu duduk sebentar. Jadi ringkasnya adab sembahyang itu 3. Bukan wajib, sunnah lah ibaratnya. Adab sebelum sembahyang ada, adab di dalam sembahyang ada, adab sesudah sembahyang. Nah, adab sebelum sembahyang mengusungkan pikiran. Adab di dalam sembahyang khusyuk itu yaitu tenang dalam pikiran, ya Allah, tenang dalam pikiran. Adab sesudah sembahyang itu duduk dulu sebentar, baca Fatihah dan lain-lain. Kemudian kita membicarakan lawanannya yaitu kulir, masalah kulir sembahyang. Kulir sembahyang nenek ada 3. Nah, obatnya ya. Pertama, terpaksa. Jadi sembahyanglah dengan terpaksa. Nah, obat kulir, kita kadang bicarakan kulirnya macam-macam sebabnya. Sebab kulir nih kan bisa dipandir loh oleh. Tahu aja kita. Sebab kulir napa beratus beribu macam sebab kulir nih. Obatnya 3. 3 ini nomor 1 baik, nomor 3 baik, nomor 2 berbahaya. Obat yang pertama paksa atau terpaksa. Nah, ini yang ngaran kebaikan tuh paksa aja, terpaksa, apa? Karena apakah? Karena takutan atau karena malu atau apakah? Nah ini, jadi itu bagus. Itu pertama dan itu kebaikan. Jadi obat pertama ini bagus. Paksa atau terpaksa sama aja. Paksa artinya kita memaksa diri kita, atau terpaksa karena misalnya takutan neraka atau supan wan mintuha atau apa kan macam-macam kan, supan lawan orang misalnya terpaksa sebiang sunat marah sih tak ada apa kayaknya orang paksa hingga terbiasa. Terbiasa ya akhirnya kayaknya. Jadi rumus kebaikan ini kayak apa aja bertahan orang kulir. Karena itu tabiat manusia udah. Apakah ayatnya atau hadisnya tuh. Manusia itu penguliran urusan kebaikan. Jadi paksa atau terpaksa apakah? Nah, itu pertama paling bagus sudah. Jadi sahjakul sembahyang terpaksa karena Allah Ta'ala. Apa ini memang hamba kan macam itu. Bagus. Asal sembahyang. Nah, penting sembahyangnya kalau wasannya rame aja. Nah, demikian juga bini kita, anak kita tuh paksa aja. Mohon kita pemerintah itu wajib memaksa rakyat untuk sembahyang.
dan diperangi apabila meninggalkan sembahyang. Tuh syariat Islam itu dalam hukum fikih. Kita misalnya pemerintah dan kawa menegakkan hukum, pemegang hukum. Jadi ngaran pemerintah ini pemegang hukum, ngaran pemerintahnya. Nah, yaitu kawa menegakkan hukum, maka wajib memaksa orang sembahyang bila ada sembahyang diperangi. Nah itulah. Maka atas dasar itu bolehlah apa ngarannya bayar apabila kada sembahyang Jumat pada zaman Sultan siapa? Itu zaman itu kelampayan tuh. Sultan apa? Tahmidillah. Kan sidin lahir pada zaman Sultan Tahlilillah. Sultan Suryansa itu udah tuh kelampayan belum lahir. Sultan Suryansa itu sultan pertama yang masuk Islam. Ujar juga. Soalnya kita kata jauh hidup juga zaman itu. Oh ya Pak, lapar pikirakan. Ujar nih. Bujur ya kalau karena banyak kan orang bercerita itu masyhur. Sultan Suryansa itu sultan pertama masuk Islam, dibantu oleh sultan ketiga Trengganu ngarannya, sultan ketiga Demak ngarannya Trengganu. Sultan ngaran sultan tuh Trengganu. Sultan ketiga Demak mengirim bala tentaranya untuk Sultan Suryansah ini melawan pamannya atau sepupunya dalam kerajaan Dahak waktu itu kan. Nah akhirnya menang lah Sultan Suryansah. Kisah lain itu. Nah kisah bayar bila kada sembahyang Jumat itu zaman Sultan Tahmidillah nggak ada salah. Jadi minta patwalah datu kelampayan kepada Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, bolehkah? Nah dijawab boleh. Karena sebenarnya kada hanya denda duit bila kada sembahyang Jumat, justru diperangi seharusnya. Bahkan kadahnya Jumat sembahyang ibaratnya. Kada sembahyang berurusan dengan hukum, harusnya macam itu. Dipaksa hingga terbiasa. Karena hukum negara kita Pancasila yang masalah agama itu hak pribadi masing-masing. Sehingga tidak bisa pemaksaan untuk beribadah itu. Pancasila kan. Baik. Dan tidak masalah juga istilahnya, soalnya kita ada pejabat. Kalau pejabat, nah kita wajib membuat klausul undang-undang atau peraturan, baik di apapun nama peraturan itu untuk mengarah ke situ. Kemudian apa jadi kisah itu tadi lah, bingung juga kita nih. Ada 3 tadi. Nah, obat kulir. Nah, nang mana kulir nih dengar alias malas. Obat malas itu 3 tak ada 2-nya, tak ada 4-nya. Yaitu pertama paksa atau terpaksa. Ngapa aja? Ada orang dah pun kawin, soalnya anak 5 dah. Ada ya juga, jadi nang tapi anak kawin tuh dipaksa-paksa. Ada anak kawin tuh hok nih kawinakan, mungkin lain kurangnya, kalah akhirnya 5 anak akhirnya juga. Nah, itulah. Yang kedua, ada misi nang hendak ditunaikan dengan sembahyang nih. Harap misi atau mudahan apa ibarat ini. Nah ini orang-orang nang dalam Ikazul Imam disebut nih budak kepentingan, mengharap keuntungan dengan sembahyang. Nah itulah. Jadi bisa aja juga. Pertama tadi paksa atau terpaksa. Nang kedua mengharap keuntungan. Kalau mau jasaruan. Sembahyang terus nih kalau dilihat orang baik atau dinilai apakah lagi kepentingan ini baik dunia maupun akhirat. Nah, kalau ku nyaman, kalau ku apakah ibarat ini ikhlas tingkat 2, tapi ini paling berbahaya.
paling berbahaya bila kepentingan kada tercapai maka kecewa. Nah ini telah kita jelaskan, kecewa akhirnya. Dan ini orang budak kepentingan dalam hidup ini kada bagus, budak kepentingan ini, apalagi di dalam ibadah ibaratnya. Ya, kalau tidak ada kepentingan, lepas saja, istilahnya pasrah saja. Nah itu ngaran hakikat tawakal, itu tidak ada kepentingan. Berujung alhamdulillah tak karena kada, masya Allah, ya kan. Udah, nah kita lagi. Ini senantiasa husnuzon kepada Allah. Nah jadi obat malas sangka dua ada keperluan intinya. Aku sembahyang situ supaya ini, aku sembahyang supaya ini, supaya itulah. Nah ketiga ikazul himamnya ini dalilnya syarah hikam, cinta. Sulit ini. Tapi bisa dicoba istilahnya pelan-pelan. Dan ini yang sebenarnya daripada ibadah itu karena cinta. Bagaimana ibadah karena cinta, karena jasa. Tidak ada yang lain. Senang, suka, sayang, dan cinta yang abadi itu adalah karena jasa. Itu diakui oleh Rasulullah. Ahibbullah lima yaghdukum bihi. Cintailah Allah karena Allah memberi makan. Demikian juga kita logika saja, istilahnya awan laki lawan bini. Kenapa sayang? Rupa kata ibu mas kada. Masam ya dilihat juga. Tapi awet saja. Kenapa? Nah itulah karena jasa tadi bang, sulit dibayangkan. Padih aja bang. Nah inilah, ini paling hebat sudah. Cinta walaupun sakit di dalam cinta, cinta di dalam sakit. Itu peribahasa orang-orang yang teori aja bang lah. Mun mengalami tahu cinta. Nah, itulah demikian juga dengan ibadah nih kisahnya atas dasar cinta. Pertama ibadah karena terpaksa tadi, kedua ibadah karena ada tujuan atau ada kepentingan, ketiga ibadah karena cinta. Dan kita kada pernah melihat Tuhan rupanya, kada pernah melihat Nabi Muhammad wajahnya secara nyata, karena hidup kita sesudah beliau ribuan tahun ya, ribuan 1400 tahun lebih istilahnya jarak kita dengan hijrah Nabi. Jadi sulit bahwa mencintai karena fisik itu sulit, apalagi karena kita tidak pernah melihat fisiknya sama sekali istilahnya, apalagi bertemu dan melihat Allah Ta'ala. Maka bahwa cinta yang abadi itu adalah karena jasa. Jasa itu disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Ali bin siapa? Adiknya Habib Ali Abdullah Ali Al-Idrus. Ali Abdullah Ali berarti Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus. Nah itu kakaknya guru oleh kita, Ali Abdullah Ali Al-Idrus, ahli qiraat. Adiknya ini kita bertemu aja karena semua belajar. Habib Muhammad bin Abdullah bin Al-Idrus ini guru dari Mustafa. Nah ini kalimat ini dari sini, Al-insanu Abdul Ihsan. Al-insan Abdul Ihsan. Mungkin kalimat siapa awalnya ini tahu juga perkataan siapa. Manusia itu budak oleh jasa, istilahnya nih. Jadi kita bagaimanapun sebodoh-bodohnya orang ada aja sangkut pada jasa itu aja kita. Apalagi orang tuh pintar, apalagi orang tuh berakal, tentunya pasti ingat
jasa dikalainya susah, jasa dikalainya dulu dan sebagainya, ibaratnya kan. Nah, itulah. Maka kita ulang, cinta yang abadi atau suka yang abadi itu adalah karena jasa. Apabila alasannya itu adalah jasa, maka andak Tuhan ngaya pak ada ini piot sudah ibaratnya kan berjalan pirot apa ada retah lagi berjalan nak kabeh. Nah, tetap sayang. Kenapa? Jasa tuh Pak. Jasa mulai masa lalu ya kita. Wah, ini kawan dia udah seminar tuh. Maka jangan malas kita dalam memberi jasa dengan ikhlas. Jasa baik ilmu mengajar, baik harta memberi duit atau benda, baik nasihat, baik tenaga. Karena ada istilah lain, zikru khul al-baqa'u bizakirah, az-zikru bizakirah, al-baqa'u al-khuldu bizakirah. Itu al-khuldu bizakirah. Al-khuldu bizakirah artinya kekal di dalam ingatan. Jadi setiap kita diingat oleh orang kebaikan kita dapat pahala waktu itu. Nah, setiap orang mengingat kebaikan kita sudah mati nih ceritanya. Maka kita kayak dapat makanan, kayak dapat apa di kubur nih, jasa. Nah, jadi jangan malas kita berbuat jasa. Jasa ini kan umum saja, tenaga kan, geni bantu duit kah bila atau benda, ilmu atau nasihat atau pandangan, nah dan sebagainya. Luas itu jasa nih, urusan misalnya. Nah karena Allah Ta'ala lah, karena Allah Ta'ala kan diterima di sisi Allah Ta'ala, maka bilanya ikhlas orang ingat. Jadi Allah Ta'ala menaklukkan hati-hati yang diberi jasa ini dengan ikhlas. Ditaklukkan oleh Allah Ta'ala hati-hati orang itu. Nah, apabila inya menjasai, ini al-ihsan maksudnya inilah bahasa Arabnya. Apabila ahsana ilaihi bil ikhlas, ya berbuat baik atau menjasai, ini bahasa kampung kita, menjasai dengan ikhlas. Kita mati dikenang oleh orang. Bila orang itu ingat Tuhan kita, nah maka kita tuh rasa nyaman juga, rasa ramai, rasa terhibur di dalam kubur nih. Nah, itu jangan karena keluarga atau karenanya istilahnya. Itu masalah menjasai. Adapun masalah dijasai, ujar orang tuh otomatis sayang. Kita dijasai otomatis sayang, bagaimanapun. Yaitu ngaran jasa ini kan perlu dan butuh dan apa istilahnya. Nah, baik kita dijasai dengan nasihat, dijasai dengan ilmu, dijasai dengan materi atau duit dan sebagainya, dijasai dengan pendapat, dijasai dengan tenaga, maka otomatis sayang atau suka atau senang, kan otomatis senang ngarnya seperti itu. Dan itu Masya Allah, orang pahalanya menjasai itu luar biasa. Cakanya kawah hidup laginya berbuat baik lagi. Nah kan ihsan di dalam bahasa kitab luar biasa, dan pahalanya itu melebihi orang puasa siang ibadah malam. Dan sugih itu penting. Kenapa? Karena ulun mendengar dari Habib Segep Barun. Nah, tahu kan Habib Segep Barun.
Jadi mencatat turun ada daripada perkataan sidin, uraian sidin di rumah saudara kita Haji Sufyan Kausar waktu itu. Sugih penting. Kenapa? Adalah kisah Habib Segaf ini mengisahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin itu manukar budak 1000 ekor. Itu sugih kalau boleh. Manukar budak 1000 ekor. Jadi kayak caranya pada sidin malam sembahyang 1000 rakaat. Sehingga digelari dengan as-sajjad. Lo ada pertanyaan, kok bisa malam tuh hanya berapa jam, anggaplah 10 jam bisa 1000 rakaat. Jam orang tuh panjang. Itu ada jam kita satu umat subuh ada kerasaan. Itu jawabannya ada orang yang membahas. Sama Sayyidina Utsman bin Affan, sarakaat mulai Isya sampai subuh, sarakaat khatam Quran, sarakaat ya sembahyang. Itu lain pulang. Jadi ada dua orang soleh nih. Ada yang sarakaat panjang, ada Habib kalau lengarnya Imam aja lah. Imam Ali Zainal Abidin nih 1000 rakaat sih. Dia itu kan rancak sujud artinya, sehingga digelari as-sajjad. Jadi malam orang beribadah juga dengan dua cara tadi kan, ada sarakaat saja, ada 1000 rakaat, ada kita setengah rakaat. Setengah rakaat itu kan dia juga. Itulah kembali ke kisah Ali Zainal Abidin itu. Jadi sidin tuh manukar budak 1000 ekor. Aina bilainya bulan Maulid tuh apa ya? Mau menikahkan, nukar pulang. Artinya itulah. Kemudian sidin menjamin 240 keluarga. Bayangkan nih, angkanya nih harus diingat. Persis Habib Segaf tuh menyebut angka itu. 240 keluarga. Nang di apa? Orang nggak tahu. 240 keluarga ini kada tahu pada apa tadilah. Dihidupi oleh sidin. Maksud dihidupi ini lawan sidin membawa seorang malam. Jadi tiap malam mungkin berganti-ganti Jopang lah. Malam ini misalnya 10 kalau lah tahu Jopang kita. Pokoknya malam hari itu sidin membawa seorang. Jadi sakarung tuh siapa jatahnya kita ke depan angkanya itulah, entah kilo entah kayak apa. Pokoknya sidin menghidupi 240 keluarga dan orang tuh kok nggak ada tahu pada itu dari Ali Zainal Abidin. Tahu bang? Dan sidin membawa seorang. Dan siapa aja kan tahu. Sidin gak ada menyuruh si A, gak ada menyuruh si B. Dan tahunya sidin membawa seorang. Tahunya apabila imbas sidin mati jatuh miskin 240 orang nih tadi. Ya kalau kada orang kada keluarga. Artinya banyak kayak orangnya satu keluarga nih. Berdua, berlima. Pokoknya 240 keluarga jatuh miskin sesudah wafatnya Imam Ali Zainal Abidin. Nah, di mana sih dapat duitnya? Di budak tadi Pak pulang kan budaknya begawe. Di sini santai aja. 1000 ikung karyawan lah bahasa kita, tapi kan budaknya dibeli istilahnya. Dan itu kalau menurut analisa kita ada dalam kitab, itu pelan-pelan. 10 ikung dulu istilahnya kan, disuruh begawinya. Budak ini kan kada berisi harta. Saberitaannya tuh ampun tuannya. Jadi dapat duit berapa aja ampun tuannya aja juga. Jadi kena dapat duit dari situ tukar budak pulang. Tapi setahun sekali terusnya kalau kada malam hari raya malam mau kada maulid kada hari raya juga lah.
bila malam hari raya merdekakan tiap tahun 1000 ikung tuh juga dimerdekakan. Jadi selama setahun tuh kawa pulang menukar 1000 ikung tuh. Karena nang 1000 ikung tiba pekerjaan ini kan ada di kitab tapi analisa nih maksudnya kira-kira lah. Nah itu Bang, kira-kira kan boleh aja Pak. Kira-kira nih kan kada pasti juga. Cuma kita merealkan maksudnya supaya real kayak macam apa anunya. Kronologisnya aja orang. Kronologis faktanya nih kan kira-kira macam itu. Jika tiap tahun kini nukar pulang kayaknya. Ya kan begawe anu nih kademu kan budak nih wajib taat kepada Tuhan. Nah itu wajib taat. Nah wajib taatnya artinya mesti den memberi makan waraja dah hakun juga sih den. Pegawai ini pegawai itu macam-macam ya. Nah hasil budak nih kada miliknya siapa aja banyak tahu sedikitnya milik tuannya. Kayaknya ya orang tahu juga lah pada setahun sekali kan setahun aja bila jadi budak sidin tuh merdeka apa apa nah dan seterusnya lah ibaratnya cerita berkembang sedemikian rupa jika dikembangkan begitu. Itulah Imam Ali Zainal Abidin. Jadi sugih baik, kamu niatnya baik, nah, dan seterusnya. Kembali ke sebab obat yang ketiga malas tadi yaitu cinta. Nah, yaitu suka. Cinta atau suka kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Nah, itu adalah derajat yang tinggi daripada takut dan daripada harap. Nah, suka disebabkan ahibbullah lima yaghzukum bi. Direnungakan dahulu ini perlu perenungan kita. Direnungakan. Jasa nih, jasa Allah taala menghidupkan kita, memberi kita mata, memberi kita perasaan, memberi kita macam-macam. Nah ini masa kita istilahnya kada tergerak hati untuk menjadi hambanya kan harusnya macam itu Bang. Nah, ini kada kawa ini bukan paksa atau apa, ini kan kerelaan atau kesadaran, kearifan, pemahaman kita pahami masa kita mendahulukan kepentingan kita daripada kepentingan Allah Ta'ala. Kita aja dijasai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasa ijad dan jasa imdad. Nah, istilah hikam gimana? Jasa ijad itu dicipta, jasa imdad itu dipanjangkan daripada nikmatnya, daripada umur dan sebagainya. Kemudian adab pertama tadi lapangkan pikiran. Jadi macam apa cara melapangkan pikiran? Satu aja caranya. Ingat jasa Allah Ta'ala hendak sembahyang. Cara lain dah kawan. Kayak apa aja sulit. Jadi saat kita banyak nang dipikirkan dan ini dan itu. Kayak apa caranya melapangkan pikiran sebelum takbiratul ihram? Allah Akbar, yaitu ingat jasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur Pang istilahnya babnya itulah. Nah, ingat jasa Allah Subhanahu wa taala dan itu akbar kita ucapkan itu paling besar orang yang haknya mesti kita jaga. Allah Akbar adalah akbar apa gerak? Allahu Akbar. Jadi sebelumnya itu yaitu cara melapangkan pikiran, ingat jasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ucapkan akbar tuh deh. Bukan akbar zatnya, kenal awaknya atau apa ada. Tapi akbar itu jasanya, nikmatnya, rahmatnya. Lalu kita otomatis kalah nang lainnya. 2 orang atau 10 orang
Seikung paling banyak jasanya kepada kita, seikung tak kurang, yang paling banyak jasa tuh. Nah, kita utamakan ya kalau lah logikanya nih. Sehingga kalimat Allahu Akbar itu benar pada ucapan kita sesuai dengan hati kita. Nah, ini penjelasan panjangnya dalam kitab Sholatul Muqarrabin karangan Habib Sholeh Al-Bahar, wali kutub Hasan bin Soleh bin Hasan rasanya Al-Bahar. Nah, itu ngarnya Sholatul Muqarrabin. Nah, jadi mengobati malas ada 3. Kemudian supaya lapang pikiran sebelum sembahyang ada 1, ada 2-nya, yaitu mengingat jasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi taruh saya lagi menjadi khusyuk di dalam sembahyang. Kemudian adab yang ketiga duduk sesudah sembahyang. Maka dalam kitab Targhib Tarhib diskusi mun kita tuh langsung berpaling sesudah sembahyang, artinya berjauh pada tempat sembahyang, maka jar Allah Ta'ala kada hendak berdu, kada hendak meminta, kayaknya makanya tuh sudah datang kada hendak meminta apa-apakah. Nah, itu artinya Allah Ta'ala kada katuju. Kemudian lagi dan menurut Habib Zain bin Smith dalam kitab beliau An-Nujumuz Zahirah Lisaliki Thariqil Akhirah. Nah, itu bagus benar kitabnya, amun pian ada orang berjuang bukan. An-Nujumuz Zahirah itu kitab terbaik pada babnya. Maksudnya ada kitab Habib Umar, ada Abu Yasir Muhammad Maliki dan lain-lain, baik-baik ya bertaan. Yang paling bagus mutiaranya itu paling banyak karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ngarannya An-Nujumuz Zahirah Lisaliki Thariqil Akhirah. Nukar ya paling 50.000 atau berapa nya, ada yang halus ada yang genada. Nah, anggap wajib dia menukar, ulun nggak berjualan hanya. Nah, isinya itu jadi isinya tuh kumpulan mutiara nang sidin kumpulkan kita kan terdapat dari kitab ini kitab itu dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. An-Nujumuz Zahirah ini kita kada tamu juan Habib Zainnya cuma diijazai oleh anak sidin Habib Omar bin Zain, Omar bin Zain, lain Habib Omar bin Hafiz, Omar bin Zain bin Ibrahim bin Smith. Di situ membaca Fatihah imbas sembahyang itu pacang menjadi sugih. Jadi ini duduk imbas sembahyang nih. Karena ada pertanyaan sembahyang kita harus lagi sugih juga. Nah, baca Fatihah imbah kita imbas sembahyang itu kan tadi imbas sembahyang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali wa majir minan nar 7 kali. Nah, hanyar kena situ surah Fatihah. Wallahu alam. Banyak ijazah rupanya nih. Tuh ijazah dari Habib Umar bin Zain. Mudahan barokah, mudahan manfaat, mudahan nyaman diamalkan, nyaman dipakai, dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi niyyati ma nawahu syuyukhuna wa bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudana tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa ustadzina wa liman wasana bid du'a wa liman habbana fika wa liman ahsana ilayna wa li jami'il muslimin wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Diundang subuh besok di Masjid Agung pengajian guru.